Hello students, I am Dr.A.B. Patil. Welcome in this session of Molecular Basis of Inheritance, lecture number 4. In previous lecture, we already discussed about the packaging of DNA in eukaryotes. How the 2.2 meter DNA is packed in the 10 raised to minus 6 meter diameter nucleus. How this packaging takes place by coiling, supercoiling and condensation. These all points we discussed in the previous lecture. In this lecture, we will discuss about the structure of DNA as well as the structure of nucleotide. Already we know that nucleic acids. There are two nucleic acids which are nothing but the DNA and RNA. Deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. This DNA is the genetic material of most of the living organism. Means in all living organism, genetic material is in the form of DNA. सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये जे काही जेनेटिक मटेरियल असणार आहे ते कशाच्या फॉर्म मध्ये असेल, डीएनएच्या फॉर्म मध्ये असेल. ओनली इन सम व्हायरसेस द genetic material is in the form of RNA, and this DNA and RNA means these nucleic acids which are formed from the number of nucleotides. Means the nucleotides are the structural units of the न्यूक्लिक ऍसिड. जे काही न्यूक्लिक ऍसिड असणार आहे, हा जो काही डीएनए आहे किंवा आरएनए जे असणार आहे, त्या आरएनएचं स्ट्रक्चरल युनिट कोणतं असणार आहे? Nucleotide is the structural unit of nucleic acid, that is DNA or RNA. Then if you observe these DNA and RNA, these are nothing but the polynucleotide chains. Means the number of nucleotides they form the nucleic acid. Means these chain, this is nothing but the polynucleotide chain, and whenever you observe the structure of polynucleotide chain, this polynucleotide chain contain number of nucleotide, and if you observe the structure of each nucleotide, then each nucleotide which is formed from the three components, प्रत्येक nucleotide हा 3 components पासून फॉर्म होणार आहे. These are nothing but the pentose sugar. First one is the pentose sugar, then phosphate group and nitrogen bases. Pentose sugars, these are in the form of deoxyribose or ribose. In DNA, deoxyribose pentose sugar is present, that is C5H10O4. This pentose sugar which is present in the DNA. And in RNA, ribose pentose sugar is present, that is C5H10O5. This pentose sugar, that is ribose pentose sugar, is present in the RNA. Then phosphate group is in the form of phosphoric acid, that is H3PO4. And this sugar and phosphate, these are sugar phosphate which are the backbone of these DNA structure, this nucleotide structure. याच्यामधला जे त्याचं बॅकबोन आहे ते कशापासून फॉर्म झालंय? शुगर अँड द फॉस्फेट ग्रुप. देन नायट्रोजन bases which are formed from the carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. And there are different nitrogen bases, means adenine, guanine, cytosine, thymine and uracil. These nitrogen bases which are present in the nucleotides, whenever there is a formation of nucleotide, at that time one nitrogen base is present in one nucleotide. ह्या एका न्यूक्लियोटाइड मध्ये एक नायट्रोजन बेस प्रेझेंट असणार आहे, फॉस्फेट ग्रुप प्रेझेंट असेल आणि पेंटोज शुगर प्रेझेंट असणार आहे. या नायट्रोजन बेसेस कोणत्या फॉर्म मध्ये असतील? ॲडेनाइन असेल, ग्वानिन असेल, सायटोसिन असेल, थायमिन असेल किंवा युरॅसिल असू शकते. These nitrogen bases which are again divided into two types, that is purines and pyrimidines. Purines, these are the
adenine and guanine, which are the purines. These are the double ring compound. हे कसे आहेत? Double ring compounds आहेत. These double ring nitrogen bases which are included in the purines, and these are nothing but the adenine and guanine. Pyrimidines, these are single ring compounds, and thymine, cytosine, uracils, which are the single ring compounds, and these are nothing but the pyrimidines. And these pyrimidines and purines which play important role in the formation of the nucleotide. Means whenever you observe the structure of nucleotide, जेव्हा आपण न्यूक्लियोटाइडचं स्ट्रक्चर बघितलं तर ह्या न्यूक्लियोटाइड जो असणार आहे विच इज द स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ द न्यूक्लिक ऍसिड. डीएनए आरएनएचं स्ट्रक्चरल युनिट हे काय आहे? न्यूक्लियोटाइड आहे. आणि हा प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड हा 3 कंपोनेंट्स पासून फॉर्म झालेला असतो. पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप अँड नायट्रोजन बेस. जे काही नायट्रोजन बेसेस असणार आहेत ते दोन, त्याच्यामध्ये परत 2 ग्रुप पडतात. प्युरिन्स अँड पायरिमिडिन्स असणार आहेत. प्युरिन्स मध्ये ॲडेनाइन अँड ग्वानिन येतं. पायरिमिडिन्स मध्ये सायटोसिन, थायमिन अँड युरॅसिल असेल. जर डीएनए असेल तर डीएनए मध्ये ॲडेनाइन, ग्वानिन, सायटोसिन, थायमिन दीज नायट्रोजन बेसेस आर प्रेझेंट. जर आरएनए असेल तर आरएनए मध्ये ॲडेनाइन, ग्वानिन, सायटोसिन अँड युरॅसिल दीज नायट्रोजन बेसेस आर प्रेझेंट. If you observe the structure of the nucleotide, एका न्यूक्लियोटाइडचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं असणार ना, आपल्याला काय दिसेल? पेंटोज शुगर. मीन्स दिस पेंटोज शुगर विच हॅविंग द 5 कार्बन, त्याच्यामध्ये 5 कार्बन असणार. त्याच्यामधला कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन ॲटमला काय होईल? नायट्रोजन बेस अटॅच होणार. अँड दिस स्ट्रक्चर मीन्स pentose sugar and first carbon atom of this pentose sugar attached to the any one nitrogen base. म्हणजे या 1 नंबरच्या कार्बन ॲटमला ॲडेनाइन अटॅच असेल किंवा सायटोसिन असेल, थायमिन असेल किंवा काय असणार आहे? ग्वानिन असेल. या 4 पैकी कोणताही एखादा काय असणार आहे? जर डीएनए असेल तर त्या 4 पैकी कोणताही एक नायट्रोजन बेस अटॅच असेल. देन मीन्स सपोज हियर आता जर समजा इथं 1 नंबरचा कार्बन ॲटम आहे, इथं नायट्रोजन बेस कोणता आहे? ॲडेनाइन आहे. Then this pentose sugar and first carbon atom nitrogen base is attached. Then this structure is known as a nucleoside. त्याला काय म्हटलं तर? न्यूक्लिओसाइड. Means pentose sugar and nitrogen base form nucleoside. And when this nucleoside, आता अशा या न्यूक्लिओसाइडच्या 5th नंबरच्या कार्बन ॲटमला when there is a attachment or the phosphate group is attached to the 5th carbon atom, then this structure is known as a nucleotide. त्याला काय म्हटलं तर? न्यूक्लियोटाइड. मीन्स न्यूक्लियोसाइड अँड फॉस्फेट फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड. मीन्स न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होण्यासाठी काय असणार आहे? तर 3 कंपोनेंट्स लागणार आहेत. पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप अँड नायट्रोजन बेस. पेंटोज शुगर अँड नायट्रोजन बेस हे दोन्ही मिळून जे स्ट्रक्चर फॉर्म होतं दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लिओसाइड. आणि ह्या न्यूक्लिओसाइडच्या 5th कार्बन ॲटमला जेव्हा फॉस्फेट ग्रुप अटॅच होतो देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन ॲज अ न्यूक्लियोटाइड. यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. न्यूक्लिओसाइड आणि न्यूक्लियोटाइड या दोन्ही मधला डिफरन्स लक्षात ठेवायचा. पेंटोज शुगर जी आहे त्या पेंटोज शुगरच्या फर्स्ट कार्बन ॲटमला नायट्रोजन बेस अटॅच झालेला आहे, अजून फॉस्फेट ग्रुप अटॅच नाही, त्या स्ट्रक्चरला न्यूक्लिओसाइड म्हणायचं. आणि अशा न्यूक्लिओसाइडला म्हणजेच पेंटोज शुगरच्या 5th कार्बन ॲटमला फॉस्फेट ग्रुप पण अटॅच आहे, 1 नंबरच्या कार्बन ॲटमला नायट्रोजन बेस अटॅच आहे. देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन ॲज अ न्यूक्लियोटाइड. त्याला काय म्हटलं तर? न्यूक्लियोटाइड म्हटलं जातं. इन दिस वे the number of nucleotides are formed, and these nucleotides which are joined to each other with the help of a phosphodiester linkage, and then there is a formation of polynucleotide chain. काय फॉर्म होणार आहे? polynucleotide chain form. Whenever there is a formation of nucleotide, आता जेव्हा हा न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होणार आहे तेव्हा
फर्स्ट कार्बन ॲटमला जो नायट्रोजन बेस अटॅच होतो, दिस नायट्रोजन बेस विच इज अटॅच विथ द हेल्प ऑफ नायट्रोजन ग्लायकोसाइडिक लिंकेजनी तो काय होईल, अटॅच होणार. मीन्स ॲडेनाइन, ग्वानिन, सायटोसिन, थायमिन दीज आर अटॅच. त्याच्यातला कोणताही एक नायट्रोजन बेस हा कोणत्या लिंकेजनी इथं अटॅच होणार आहे, एन ग्लायकोसाइडिक लिंकेजनी अटॅच होईल. दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. And phosphate group which is attached to the fifth carbon atom of the pentose sugar with the help of phosphodiester linkage. Phosphodiester linkage नी याच्या fifth carbon atom ला phosphate group काय होणार, attach होणार. In this way, these sugar phosphate which are the backbone of the nucleic acid. Nucleic acid चा backbone आहे, DNA चा backbone कोण आहे, pentose sugar and phosphate group, and these phosphate groups oxygen atom which having the negative charge, so the DNA is negatively charged. आपण हे लास्ट लेक्चर मध्ये बघितले, DNA हा निगेटिव्हली चार्ज असतो आणि तो पॉझिटिव्हली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन भोवती रॅप होणार. सो इन दिस वे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड and which is formed from the three component pentose sugar, phosphate group and nitrogen bases. Then we discuss about the structure of DNA. Whenever we observe the any DNA structure, the length of DNA which is depend upon the amount of the base pairs, the number of base pairs, म्हणजे त्या डीएनए मध्ये किती बेस पेअर्स प्रेझेंट आहेत त्याच्यावरती त्या डीएनए ची लेंथ डिपेंड असणार आहे. सो इफ यू टेक द सम एक्झाम्पल्स, दॅट इज बॅक्टेरियोफेज 5174 which having 5386 nucleotides. बॅक्टेरियोफेज 174 मध्ये जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये किती न्यूक्लियोटाइड्स आहेत, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स. आणि या न्यूक्लियोटाइड वरून काय होणार आहे, द लेंथ ऑफ डीएनए विच इज डिसाइड. देन द बॅक्टेरियोफेज लॅम्बडा विच हॅव्हिंग द 48502, that is 48502 एवढ्या बेस पेअर्स कशामध्ये असणार आहेत, बॅक्टेरियोफेज लॅम्बडा मध्ये आहेत. आणि जर आपण इसेरिया कोलाई मध्ये बघितलं, ई कोलाई मध्ये बेस पेअर जे असणार आहेत 4.6 into 10⁶ base pairs which are present. Means these base pairs, depending upon the number of base pair, the length of DNA is depend. Then the structure of DNA is firstly the double helix structure of DNA is firstly proposed or given by the Watson and Crick, and so this structure of DNA or this model of DNA is known as Watson and Crick model of DNA. And this Watson and Crick model of DNA, which is explained by Watson and Crick in 1953. The Watson and Crick model of DNA, which is depend or which is based on X-ray crystallographic studies by the Wilkins and Franklin. Wilkins and Franklin यांनी काय केलं होतं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीजनी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निकनी काय केलं होतं, 3D स्ट्रक्चर जे केलं होतं त्या 3D स्ट्रक्चर वरती बेस्ट काय आहे, तर वॉटसन अँड क्रिक मॉडेल ऑफ डीएनए. देन we will discuss the structure of DNA. If you observe this structure of DNA, then the firstly that is the DNA molecule. The DNA molecule as a double helix. Means if you observe the structure of DNA, the DNA which is a double stranded structure. जे DNA चं स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये काय आहेत, दोन स्ट्रँड्स असणार आहेत. मीन्स DNA consists 2 strands. त्याच्यामध्ये 2 strands आहेत. And these 2 strands which coil around the central imaginary axis to form a twisted ladder like structure. म्हणजे या डीएनए चं स्ट्रक्चर आपण बघितल्यानंतर आपल्याला काय दिसेल, डीएनए
विच इज अ डबल स्ट्रँडेड स्ट्रक्चर. त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, डबल स्ट्रँडेड. त्याच्यामध्ये 2 स्ट्रँड असणार आहे. डीएनए कन्सिस्ट 2 स्ट्रँड्स, दॅट इज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. अँड दीज 2 स्ट्रँड्स, आता हे जे काही 2 स्ट्रँड्स असणार आहेत, दीज 2 स्ट्रँड्स ऑफ डीएनए they coil around the central imaginary axis. ते सेंट्रल इमॅजिनरी ऍक्सिस आहे. सेंट्रल इमॅजिनरी, इमॅजिन केलेला सेंट्रल इमॅजिनरी ऍक्सिस भोवती काय झालंय, they coil around the central imaginary axis to form a twisted ladder like structure. म्हणजे आपल्याला ते दिसताना कसं दिसणार आहे, एखादी शिडी जी आहे तिला ट्विस्ट केल्यानंतर जसं स्ट्रक्चर दिसतं त्या पद्धतीनं twisted ladder like structure is observed. Then if you observe the structure of each strand, आता या प्रत्येक स्ट्रँडचं जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं, each strand of this DNA which is formed from the number of nucleotides. हा जो प्रत्येक स्ट्रँड आहे, हे 2 स्ट्रँड आहेत, त्याच्यामधला प्रत्येक स्ट्रँड आपण कन्सिडर केला, त्या प्रत्येक स्ट्रँड हा कशापासून फॉर्म झालाय, विच इज फॉर्म फ्रॉम द नंबर ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स. अँड ईच न्यूक्लिओटाइड विच इज फॉर्म फ्रॉम द 3 कंपोनेंट्स, दॅट इज पेंटो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप अँड नायट्रोजन बेस. पेंटो शुगर इज इन द फॉर्म ऑफ डिऑक्सिरायबोज, कारण आपण इथं डीएनएचा विचार करतोय, त्यामुळे डीएनएचा जे प्रत्येक स्ट्रँड आहे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स असतील. प्रत्येक न्यूक्लिओटाइड मध्ये 3 कंपोनेंट असणार आहेत. त्याच्यातला पहिला कंपोनेंट म्हणजे पेंटो शुगर, अँड पेंटो शुगर इज इन द फॉर्म ऑफ डिऑक्सिरायबोज, that is C5H10O4. This deoxyribose pentose sugar is present. Then the next काय असणार आहे, phosphate group which is in the form of phosphoric acid, that is H3PO4. And the next, that is the nitrogen bases. Nitrogen bases which are in the form of adenine, guanine, cytosine and thymine. In this way, each strand, if you observe the structure of each strand is formed from the number of nucleotides. Then the complementary base pairing means these are 2 strands which are complementary to each other. हे 2 स्ट्रँड जे असणार आहेत ते एकमेकाला काय आहेत, कॉम्प्लिमेंटरी आहेत. मीन्स the one strand base pairs decide the base pairs of the other strand, because the base pairs of the one strand, suppose on this strand the adenine is present, then the other strand there is a thymine. तिथं काय असणार आहे, थायमिन असणार. म्हणजे या स्ट्रँड वरती जर ॲडेनाइन असेल तर त्याच्या बरोबर समोरचं जे स्ट्रँड आहे त्याच्यावरती काय असणार आहे, थायमिन असेल, because adenine always pairs with the thymine. So means these 2 strands are complementary to each other, means the complementary base pairing which is observed in the DNA मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग पाहायला मिळेल. मीन्स these nitrogen bases, 4 nitrogen bases are present, adenine, guanine, cytosine and thymine. And there is always a pairing in between one purine and one pyrimidine. एक प्युरिन आणि एक पायरिमिडिन यांच्यामध्येच काय होणार आहे, बेस पेअरिंग होणार. There is no base pairing in between purines and pyrimidines. कधीही बेस पेअरिंग हे प्युरिन आणि पायरिमिडिन मध्ये होत नाही. तर एक प्युरिन आणि एक पायरिमिडिन मध्येच बेस पेअरिंग होणार आहे. आणि बेस पेअरिंग होताना पण काय होणार आहे, adenine is always paired with the thymine with the help of 2 weak hydrogen bond. इथे जर आपण बघितला, हा जो काय adenine आहे तो थायमिन बरोबर 2 वीक हायड्रोजन बॉन्डनी काय होणार आहे, त्याचं पेअरिंग होईल. जर समजा परत या स्ट्रँड वरती नेक्स्ट न्यूक्लिओटाइड कोणता आहे, म्हणजे हा कोणता झाला, जर फर्स्ट कार्बन ऍटमला ॲडेनाइन असेल तर त्याला काय म्हणणार, ॲडिनोसिन न्यूक्लिओटाइड म्हणणार आहे. जर समजा या पेंटोज शुगरच्या फर्स्ट कार्बन ऍटमला काय असेल, ग्वानिन हा नायट्रोजन बेस अटॅच असेल तर गॉनोसिन न्यूक्लिओटाइड आहे. तर त्याच्या जे काही दुसरं स्ट्रँड आहे, म्हणजे इथं ग्वानिन असेल तर दुसऱ्या स्ट्रँड वरती काय येणार आहे, सायटोसिनच असणार. दुसरा तिथं कोणताही नायट्रोजन बेस येणार नाही. म्हणजे
एक स्ट्रँड हे दुसऱ्या स्ट्रँड वरचे बेस पेअर काय करणार आहे, डिसाइड करणार आहे. सो दीज टू स्ट्रँड्स आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. मीन्स adenine always pairs with the thymine, guanine always pairs with the cytosine with the help of 3 weak hydrogen bond. किंवा काय असेल, असं पण असू शकतं, सायटोसिन ऑलवेज पेअर्स विथ द ग्वानिन. समजा इथं सायटोसिन असेल तर त्याचं पेरिंग कोणाबरोबर होणार आहे, ग्वानिन बरोबर होईल. ग्वानिन असेल तर त्याचं पेरिंग सायटोसिन. म्हणजे पेरिंग होताना ग्वानिनचं पेरिंग हे सायटोसिन बरोबरच होणार आणि ॲडेनाइनचं पेरिंग थायमिन बरोबरच होणार. थायमिनचं पेरिंग ॲडेनाइन बरोबरच होणार. So in this way, the complementary base pairing is observed in the DNA. Means one strand decide the base pairing of the other strand. Then if you observe these nucleotides, आता हे जे काही न्यूक्लिओटाइड्स आपण बघितले तर या न्यूक्लिओटाइड्स मधल्या 2 रेंजेस मध्ये, म्हणजे हे जे काही पेरिंग झालेलं आहे, ॲडेनाइन पेअर्स विथ द थायमिन, देन ग्वानिन पेअर्स विथ द सायटोसिन, देन अगेन थायमिन पेअर्स विथ द ॲडेनाइन. हे जे काही पेरिंग फॉर्म होणार आहे विथ द हेल्प ऑफ वीक हायड्रोजन बॉन्ड्स अँड देन इन बिटवीन दीज 2 स्ट्रँड्स, म्हणजे हे 2 स्ट्रँड एकमेकाला काय होणार, कनेक्ट होणार आहेत विथ द हेल्प ऑफ वीक हायड्रोजन बॉन्ड्स. या 2 स्ट्रँड वरती प्रेझेंट असलेल्या नायट्रोजन बेस मध्ये पेरिंग होईल आणि नायट्रोजन बेस म्हणजेच न्यूक्लिओटाइड्स मधल्या नायट्रोजन बेस मध्ये पेरिंग होणार आहे. सो दीज 2 स्ट्रँड्स विच आर अटॅच विथ द हेल्प ऑफ वीक हायड्रोजन बॉन्ड अँड देन दीज बॉन्ड्स which are present in between the nucleotides of one strand and nucleotide of other strand, their structure is look like the ranges. Ranges म्हणजेच आपण शिडी जर बघितली तर त्या शिडीमध्ये ज्या मध्ये मध्ये आपल्याला हे दिसतात त्या रंजस सारखे ते स्ट्रक्चर दिसणार. अँड द डिस्टन्स बिटवीन द 2 रेंजेस, या 2 रेंजेस मधलं स्ट्रक्चर, 2 या बेस पेरिंग मधलं जर आपण डिस्टन्स बघितलं तर ते किती असणार आहे, 3.4 अँगस्ट्रॉम. किती असेल, 3.4 अँगस्ट्रॉम. म्हणजेच किती असणार आहे, 0.34 नॅनोमीटर. 0.34 नॅनोमीटर म्हणजेच 3.4 अँगस्ट्रॉम एवढं काय असेल, 2 बेस पेरिंग मधलं डिस्टन्स असणार. देन ऍज वी नो दॅट वन स्ट्रँड, एका स्ट्रँड वरती जसं बेस पेरिंग असणार आहे त्यावरूनच काय होईल, दुसऱ्या स्ट्रँड वरचं बेस पेरिंग डिसाइड होणार आहे. म्हणजे समजा या स्ट्रँड वरती ॲडेनाइन असेल तर त्या दुसऱ्या स्ट्रँड वरती काय पाहिजे, थायमिनच पाहिजे. इथं ग्वानिन असेल तर दुसऱ्या स्ट्रँड वरती सायटोसिनच पाहिजे. इथं थायमिन असेल तर इथं ॲडेनाइनच पाहिजे. मीन्स द purine pyrimidine ratio in DNA is always 1:1 and this is called as a Chargaff rule. त्यालाच काय म्हटलं तर Chargaff's rule. Chargaff's rule जो असणार आहे, this Chargaff's rules explain that in DNA purine pyrimidine ratio is always 1:1. Means A plus G is equal to T plus C or A plus G upon T plus C is always equal to 1. काय असणार, equal to 1 असेल. म्हणजे जेवढे प्युरिन्स असणार आहेत तेवढेच काय असणार, पायरिमिडिन्स असणार आहेत. कारण या स्ट्रँड वरती जेवढे काय आहेत प्युरिन्स आहेत तेवढेच दुसऱ्या स्ट्रँड वरती काय असणार आहेत, पायरिमिडिन्स असणार आहेत. कारण प्युरिन पायरिमिडिन मध्येच काय होणार आहे, बेस पेरिंग होणार आहे. प्युरिन मध्ये कधी बेस पेरिंग होत नाही. सो प्युरिन पायरिमिडिन रेशो इन DNA is always 1:1. This is known as a Chargaff's rule. This point is very important for the NEET exam. Then the polarity of the strands. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितली polarity of the strands means these 2 strands of DNA are anti-parallel to each other. आता हे 2 strands आपण बघितले तर या 2 strands कशा असणार आहेत, anti-parallel असणार आहेत. Means one strand which is run in 3-5 direction and another strand which is run in 5-3 direction. Means
the two strands, one end having 3' end and another strand having the 5' end. म्हणजे जर समजा हे दोन स्ट्रँड आहेत, ह्या दोन स्ट्रँड रन होताना एक काय असणार आहे, ज्या डायरेक्शन मध्ये म्हणजे 3' 5' डायरेक्शन मध्ये रन होईल, तर दुसरा स्ट्रँड जो असणार आहे 5' 3' डायरेक्शन मध्ये काय होईल, त्याचं तो रन होणार आहे. म्हणजे अँटी पॅरलल अपोजिट डायरेक्शन मध्ये एंड होणार आहे. तिथं कधी आपल्याला दोन स्ट्रँड मध्ये म्हणजेच 3' एका स्ट्रँड वरती 3' एंड असेल तर दुसऱ्या स्ट्रँड वरती 5' एंडच असणार. देयर इज अ नो, म्हणजे एकाच ठिकाणी एका एंडला एका स्ट्रँड वरती 3' आणि दुसऱ्या स्ट्रँड वरती 3' दिसणार नाही आपल्याला. तर काय असेल, दीज आर अँटी पॅरलल टू इच अदर. तर याच्यामध्ये जर आपण बघितलं अँटी पॅरलल, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ 3' अँड 5' एंड. 3' अँड 5' एंड जर आपण इथं बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की हे काय न्यूक्लिओटाइडचं स्ट्रक्चर आहे. न्यूक्लिओटाइड मध्ये आपण इथं जर बघितलं 5' 3' आपल्याला डायरेक्शन पाहायला मिळते. म्हणजे काय असणार आहे, या न्यूक्लिओटाइडचा जो फिफ्थ नंबरच्या कार्बन आयटमला फॉस्फेट ग्रुप जो अटॅच आहे, दिस फॉस्फेट ग्रुप विच इज फ्री वन अँड दिस फ्री फॉस्फेट विच इज नथिंग बट त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत 5' एंड. आणि दुसऱ्या एंडला जो 3' एंड आहे, त्या 3' एंडचा जो काय असणार आहे OH ग्रुप, म्हणजे थर्ड कार्बन ॲटमचा जो OH ग्रुप असणार आहे तो फ्री असेल, then this end is known as a 3' end. त्याला 3' end म्हटलं जातं. Because whenever these strands are formed, म्हणजे जेव्हा हे स्ट्रँड फॉर्म होतात तेव्हा ते स्ट्रँड फॉर्म होताना काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ न्यूक्लिओटाइड फॉर्म होतील. ॲडिनोसिन न्यूक्लिओटाइड, गॉनोसिन न्यूक्लिओटाइड, सायटोसिन न्यूक्लिओटाइड, थायमिन न्यूक्लिओटाइड, हे जे काही न्यूक्लिओटाइड फॉर्म होणार आहेत, हे न्यूक्लिओटाइड जे असणार आहे, these all nucleotides they attach with each other with the help of phosphodiester linkage. हे सगळे न्यूक्लिओटाइड्स एकमेकाला काय झालेत, अटॅच झालेत आणि मग त्याच्यापासून हे स्ट्रँड फॉर्म झालेला आहे. आता या दोन न्यूक्लिओटाइडच्या मध्ये जे लिंकेज फॉर्म होतं, दिस इज कॉल्ड ॲज phosphodiester linkage. And this phosphodiester linkage which is formed in between the third carbon atom of one nucleotide, एका न्यूक्लिओटाइडच्या थर्ड कार्बन ॲटम मधल्या OH ग्रुप मध्ये हा कुणाला अटॅच होणार आहे, फॉस्फेट ॲटम ऑफ द सेकंड न्यूक्लिओटाइड. हा न्यूक्लिओटाइड आहे, हा एक न्यूक्लिओटाइड आपण कन्सिडर केला आणि हा दुसरा न्यूक्लिओटाइड कन्सिडर केला. तर या दोन न्यूक्लिओटाइड हे एकमेकाला कशाने अटॅच होणार आहेत, फॉस्फोडायस्टर लिंकेज अटॅच होतील. हे फॉस्फोडायस्टर लिंकेज कुठं फॉर्म होणार आहे, तर पहिल्या न्यूक्लिओटाइडच्या थर्ड कार्बन ॲटमचा OH ग्रुप हा फॉस्फेटला, दुसऱ्या न्यूक्लिओटाइडच्या फॉस्फेटला अटॅच होईल आणि हा फॉस्फेट जो असणार आहे तो या नेक्स्ट न्यूक्लिओटाइडच्या फिफ्थ कार्बन ॲटमला अटॅच असेल. सो the linkage which is formed in between the two nucleotides, third carbon atom and phosphate group of another nucleotide, this is nothing but the phosphodiester linkage. Means all these nucleotides which are attached to each other with the help of phosphodiester linkage ने ते एकमेकाला काय झाले, अटॅच झालेले आहेत. आणि हे फॉस्फोडायस्टर लिंकेज काय होणार आहे, एका कार्बन ॲटमच्या फॉस्फेट ग्रुप आणि दुसऱ्या एका न्यूक्लिओटाइडच्या फॉस्फेट ग्रुप आणि दुसऱ्या न्यूक्लिओटाइडच्या काय असणार आहे, थर्ड कार्बन ॲटमच्या OH ग्रुप मध्ये लिंकेज फॉर्म होईल. असे हे सगळे न्यूक्लिओटाइड एकमेकाला अटॅच झाल्यानंतर एका सगळ्यात शेवटचा न्यूक्लिओटाइड जो असणार आहे तो एका एंडचा जो न्यूक्लिओटाइड जो आहे त्याचा जर फॉस्फेट ग्रुप फ्री असेल, तो फॉस्फेट ग्रुप कुठल्याही दुसऱ्या न्यूक्लिओटाइडला अटॅच झालेला नाही, कारण तो सगळ्यात शेवटचा न्यूक्लिओटाइड आहे, त्यामुळे त्याचा फॉस्फेट ग्रुप काय राहणार आहे, फ्री राहणार आहे. म्हणजे फिफ्थ कार्बन ॲटमला अटॅच असलेला फॉस्फेट ग्रुप फ्री आहे. म्हणजेच हा एंड कोणता झाला, 5' एंड झाला. आणि दुसऱ्या एंडला जर आपण बघितलं तर दुसऱ्या एंडला त्या स्ट्रँडचा दुसरा एंड जो असेल तिथं प्रेझेंट असलेला न्यूक्लिओटाइडचा
जो थर्ड कार्बन ऍटम जो असणार आहे त्याचा OH ग्रुप हा फ्री असेल त्या एंडला काय म्हटलं तर 3' एंड. काय म्हणायचं? 3' एंड. म्हणजे ज्या एंडला फॉस्फेट ग्रुप फ्री असेल दिस इज नोन ॲज 5' एंड. आणि दुसऱ्या एंडला काय असणार आहे? OH ग्रुप हा फ्री असेल देन इट इज नोन ॲज 3' एंड. पण हे दोन स्ट्रँड जे असणार आहेत त्या दोन स्ट्रँड मध्ये एका स्ट्रँड वरती जर 3' एंड असेल तर दुसऱ्या स्ट्रँड वरती 5' एंड असणार. म्हणजे हे दोन्ही स्ट्रँड काय असणार आहेत? दे रन अँटी पॅरलल और दे आर अँटी पॅरलल टू इच अदर. अपोजिट डायरेक्शन मध्ये त्याचं ते रन होणार आहे. दिस इज नथिंग बट द पोलॅरिटी ऑफ द स्ट्रँड. त्याला आपण काय म्हणतो? पोलॅरिटी of the strand. These two strands of DNA are anti-parallel. Then major and minor grooves means whenever these two strands of DNA they coil around the central imaginary axis, at that time they run anti-parallel. At that time there is a formation of the मेजर अँड मायनर ग्रूव्ज. काय फॉर्म होणार आहे? असे मायनर मेजर अल्टरनेटिव्हली मेजर मायनर ग्रूव्ज फॉर्म होतील. डीप असेल तिला मेजर ग्रूव आपण म्हणतो आणि जी शॅलो असेल तिला मायनर ग्रूव म्हटलं जातं. दिस वन इज द मायनर ग्रूव. देन अगेन मेजर ग्रूव फॉर्म झाली, अगेन मायनर ग्रूव फॉर्म झाली. दिस मेजर ग्रूव which is formed, म्हणजे ही जी मेजर ग्रूव आपल्याला दिसते, दिस मेजर ग्रूव which is formed by the coiling of double helix. जे काही डीएनए आपण काय म्हणतो? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आहे. त्याच्या कॉइलिंग मुळे काय फॉर्म होणार आहे? मेजर ग्रूव फॉर्म होईल. दिस मेजर ग्रूव आर फॉर्म बाय द कॉइलिंग ऑफ द डबल हेलिक्स. अँड मायनर ग्रूव or the shallow groove which is formed by twisting of the two strands around each other. हे दोन स्ट्रँड एकमेकाला ट्विस्ट होणार आहे. ड्यू टू ट्विस्टिंग of the two strands around each other there is a formation of minor groove. काय फॉर्म होईल? minor groove फॉर्म होईल. In this way minor major these grooves are alternatively present in the double helix structure of the DNA or what's the name crick model of DNA. आपण इथं काय पाहू शकतो? major and minor group पाहू शकतो. Then the next dimension of DNA. If you observe the diameter of DNA, या DNA चा diameter आपण जर बघितला which is 2 nanometer. हा किती आहे? 2 nanometer means 20 angstrom. किती असणार आहे? 20 angstrom in diameter or the 2 nanometer in diameter. हा diameter आपल्याला लक्षात ठेवायचा. डायमेन्शन वरती पण क्वेश्चन विचारलं जातं. Then angle between the two successive ranges. हे दोन सक्सेसिव्ह रेंजेस आहेत. म्हणजेच काय? हे एक बेस पेअर आहे ग्वानिन सायटोसिन आणि दुसरं बेस पेअर काय? थायमिन ॲडेनाइन आहे. या दोन बेस पेअरिंग मधलं दोन रेंजेस मध्ये जो काही अँगल असणार आहे दिस अँगल विच इज 36 डिग्री. या दोन रेंजेस मध्ये दोन बेस पेअरिंग मध्ये जे काही कॉइलिंग होणार आहे त्यावेळी जो काही अँगल फॉर्म होईल दिस अँगल विच इज 36 डिग्री एवढा अँगल फॉर्म होणार आहे. अँड व्हेनेवर देर इज ए कम्प्लीट टर्न, जेव्हा एक कम्प्लीट टर्न होतो कॉइलिंग होताना सेंट्रल इमॅजिनरी ऍक्सिस कन्सिडर करून जे काही कॉइलिंग आपल्याला दिसतं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, these are two strands which coil around the central imaginary axis. During this coiling the one complete turn which include the 10 base pair. या एका कंप्लीट टर्न जेव्हा कंप्लीट होणार आहे तेव्हा त्याच्यामध्ये किती बेस पेअर्स येणार आहेत? 10 बेस पेअर नंतर एक कंप्लीट टर्न होतो. अँड द अँगल ऑफ दिस कंप्लीट टर्न is one complete turn angle is 360 degree. 360 डिग्री मध्ये काय होणार आहे? त्याचा अँगल असेल. म्हणजे एक कंप्लीट टर्नचा अँगल आपण बघितला तर तो किती आहे? 360 डिग्री. And if you observe
the size of these one complete turn which is 34 angstrom. किती साइज असणार आहे? 34 angstrom means the 3.4 नॅनोमीटर एवढी काय असणार आहे? कंप्लीट टर्नची काय असेल? लेंथ असणार आहे किती? 34 angstrom. मीन्स प्रत्येक ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे? 10 बेस पेअर्स असतील. दोन बेस पेअर्स मधलं डिस्टन्स आपण बघितलं तर किती आहे? 3.4 angstrom आहे. 10 बेस पेअर्स आहे त्यामुळे 10 बेस पेअरचं म्हणजे कंप्लीट टर्नचं डिस्टन्स आपण बघितलं तर ते किती असेल? 34 angstrom मीन्स दॅट इज 3.4 नॅनोमीटर. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. हे काय? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. And this structure DNA is the genetic material of all living organisms except some viruses. DNA is double-stranded nucleic acid which having the two strands. If you observe these two strands or the double helix structure of DNA or what's in crick model of DNA, it is a twisted ladder-like structure because these two strands they coil around the central imaginary axis. Then each strand which is formed from the number of nucleotides. Then these nucleotides which are formed from the three component pentose sugar phosphate group nitrogen bases. Then also we discuss about the purine pyrimidine ratio in DNA is always 1:1. जेवढे purines असतील तेवढेच pyrimidine असणार आहे. These two strands which are complementary to each other. Then these two strands which are two strands of DNA are anti-parallel to each other. So this is all about the structure of DNA. In next lecture we will discuss about the replication of DNA. Thank you very much.